ہمیں پہلے طے یہ کرنا ہے کہ ولی ہوتا کون ہے، اس کا تعارف کیا ہے، ولی کہتے کسے ہے؟ کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں جس کے کردار بھی مشکوک ہے وہ بھی رضی اللہ عنہ کہلا رہا ہے، اس کا بھی عرس ہو رہا ہے، اس پہ بھی سندل چڑھ رہا ہے اور اس سے نقصان ہو رہا ہے۔ یاد رکھنا، ہر نیک بندہ اللہ کا ولی نہیں ہوتا، اس لیے کہ نیک ہونا اور ہے، ولایت کسی اور چیز کا نام ہے، تقوی ہونا اور ہے۔ ہر متقی بھی اللہ کا ولی نہیں ہوتا، اس لیے کہ معیار کچھ اور ہے ولایت کا، اور سب کے درجات الگ الگ ہیں۔ دیکھیے، ہر مومن ولی نہیں ہوتا، اسی طرح ہر نیک ولی نہیں ہوتا، ہر متقی بھی ولی نہیں ہوتا۔ ولایت کے کچھ درجے ہوتے ہیں، آپ نیک مانیے، نیک گمان کیجئے، متقی مانیے، حسن ظن رکھیے۔ اور اگر یہ ممبر چونکہ بہت ذمہ دار ممبر ہے اور اس کے سرپرست حضرت علامہ اشرف رضا صاحب قبلہ سید محترم اور سادات کرام ہیں، تو میں یہاں پر ایک بات یقیناً حق کہوں، اور میں حق ہی کہنے کے لیے بلایا گیا ہوں، آپ ناراض نہیں ہوں گے۔ اور اس کے بعد حضرت قطب رائچور کو گواہ بنا کر اللہ کی قسم اٹھا کر میں کہوں کہ میں کسی شخصیت کو ٹارگٹ کر کے تقریر نہیں کروں گا، اور نہ میں اس کو جائز سمجھتا ہوں۔ شخصیات کو یا کسی کو گمان میں رکھ کے تقریر کرنا یہ غیبت ہے، حرام ہے، جہنم میں لے جانے والا عمل ہے۔ اس لیے میں صرف جنرل بات کروں گا۔ پھر اگر یہ بات ہو جیسے ہم شراب پر مطلقاً تقریر کرتے ہیں، زنا پر مطلقاً تقریر کرتے ہیں، جب ہم شراب کی مذمت پر بیان کر رہے ہوتے ہیں تو کوئی شرابی ہماری نگاہ میں نہیں ہوتا، جب ہم زنا پہ تقریر کر رہے ہوتے ہیں تو کوئی زانی ہماری نگاہ میں نہیں ہوتا، لیکن بات اس تک تو پہنچتی ہے مگر وہ ہمارا ٹارگٹ نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ اللہ اکبر، مریض کا علاج کرنے والے ڈاکٹر کے لیے ضروری ہے وہ محبت اور شفقت کا برتاؤ کرے، لیکن نشتر بھی ضرور لگائے، اس کے بغیر چارہ کار نہیں۔ میں یہاں مجبور ہوں، میں جیسے یہ بات آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہر مومن ولی نہیں ہوتا، جس کو ہم عرف عام میں ولی کہہ رہے ہیں، ہر متقی ولی نہیں ہوتا، ہر پرہیزگار ولی نہیں ہوتا، اسی طریقے سے ہر عالم بھی ولی نہیں ہوتا اور نہ ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ہر پیر بھی ولی نہیں ہوتا، نہ ہو سکتا ہے، اس لیے کہ پیر ہونے کے لیے ولی ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن ولی کسی اور چیز کا نام ہے۔ دیکھیے، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، میں بڑوں کو تو سمجھا نہیں سکتا، بڑوں کو سمجھانا بے ادبی ہوگی، لیکن آپ چونکہ میرے لیول کے لوگ ہیں، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ آپ ہر بندے کو ولی کہنے کی غلطی مت کیجئے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ آپ سے ناراض ہوگا۔ اللہ کیوں ناراض ہوگا؟ مثال کے طور پر اگر کسی چلتے پھرتے بندے کے بارے میں آپ کہہ دیں کہ یہ امین القادری کا دوست ہے، میں نے اس کو کبھی دیکھا نہیں، نہ کبھی جان ہے نہ پہچان ہے، آپ نے کہہ دیا یہ ان کا دوست ہے۔ مجھے مولانا جمیل نے کہا کہ آپ کا فلاں بندہ رائچور میں دوست ہے، میں کہا میں تو اسے جانتا بھی نہیں، تو کہا وہ فلاں صاحب کہہ رہے تھے، بولو میری اس سے ناراضگی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ایک بندے کو میرا دوست تو اس نے جڑ دیا۔ اب آپ مجھے بتاؤ بھائی، جو میرا دوست نہیں ہے، جو میرا رشتہ دار نہیں ہے، جو میرا متعلق نہیں ہے، آپ نے کہہ دیا تو میں آپ سے ناراض ہوں گا کہ نہیں ہوں گا؟ تو جو بندہ اللہ کا دوست نہیں ہے، آپ اس کو زبردستی اللہ کا دوست بنا رہے ہیں، پھر یہ کہ اس کا کردار بھی اچھا نہ ہو تو پھر اللہ آپ سے ناراض ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اور پھر اس کا نقصان کیا ہوگا میں وہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ مثال کے طور پہ آپ نے میری تقریر سن کے مجھے ولی کہنا شروع کر دیا، تو اب میرا پیر پھسلا، مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی، اب میں ولی ڈکلیئر ہو گیا، تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ جیسا امین القادری، کیونکہ اس کو لوگ ولی مان رہے ہیں، تو قطب رائچور بھی ایسے ہی ہوں گے۔ اب بتائیں میری غلطیوں کی بنیاد پر میرا بزرگ جب مشکوک ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اللہ اکبر، ذرا غور فرمائیے گا۔ اس لیے بڑوں کو مشکوک کر رہے ہیں، غیر ولی کو آپ ولی کہہ کر کے چھوٹوں کو
वली कह करके, मिसाल के तौर पे आपने किसी को कहा ये अल्लाह का वली है, उसका किरदार है कि वो चंदा मदरसे का खा जाता था, तो बताइए, आप मुझे बताइए कि बड़े मशकूक होंगे कि नहीं होंगे? तो भाई जो वली डिक्लेयर करना है आपके हाथ में नहीं है, वली को वली पहचानता है, वली की शनाख्त वली करता है। और एक बात मैं आपको बताऊं, कुदरत खुद कहती है, हदीस कुदसी है, औलियाई तहत कबाई, कि मेरे वली जो है वो मेरी चादरे गैरत के नीचे छुपे हुए हैं। वलियों को इस तरीके से आम नहीं किया जाता। और ये भी सुन ले, जो वली होता है वो खुद को भी कभी वली डिक्लेयर नहीं करता, बल्कि हमारे बुजुर्गों ने यहां तक फरमाया, मैं हया के पर्दे में कहने पे मजबूर हूं, उन्वान आ गया तो कह रहा हूं, वरना नहीं कह सकते ये बात, माफी चाहता हूं बुजुर्गों से। सैयदुत ताइफा हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं, औरतें जिस तरह से अपनी नापाकी के कपड़ों को छुपाती है, वली अपनी विलायत को इस तरीके से छुपाया करते हैं। अब इससे बड़ी बात मैं आपके सामने क्या कर सकता हूं? मैं नहीं कह रहा हूं, ये सैयदुत ताइफा जुनैद बगदादी कह रहे हैं, इस पर मैं कोई तफसीरा नहीं कर सकता, लेकिन लोग जानते हैं इस मामले में औरत इतनी बागैरत होती है कि वो अपने शौहर से भी उस चीज को छुपाया करती है। पता चला विलायत जो है वो मर्दूदों के सामने क्या जाहिर की जाए, विलायत तो महबूबों से भी छुपाई जाती है। अल्लाहु अकबर। और फिर एक बात आपके सामने रख दूं, सिर्फ चिल्ले से, दुआ से, तावीज से और फिर जो है तकरीर से, अमामे के पेचो खम से, खूबसूरत शेरवानी और जुब्बों से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। अगर आप विलायत को चेक करना है कि कोई बंदा वली है कि नहीं है, अब मैं आगे की तरफ बढ़ रहा हूं। हुजूर गौसुस सकलैन, हुजूर गौसुस सकलैन, सैयदुल औलिया, कुदवतुल औलिया, गयासुल कौनैन, गौसुल आलमीन, सैयदुना शेख अब्दुल कादिर जिलानी हसनी हुसैनी रदी अल्लाह ताला अन्हु अब फरमाते हैं कि बंदा उस वक्त तक वली नहीं बनता, ये वली बनने का पहला दर्जा। विलायत के तो यूं तो 100 दर्जे हैं, कुछ कहते हैं 70 है, कुछ कहते हैं 28 है। पहले दर्जे पे जिसको विलायत के मनसब पे फाइज होना हो तो उसमें कम से कम 12 सिफतों का होना जरूरी है। मैं उसकी तफसील में नहीं जाऊंगा, मैंने कई मकाम पर इसको पढ़ा है, इसलिए मैं तफसील उसको शुमार करा रहा हूं, उसको गौर से सुनिएगा, फिर उसके बाद आप चेक कीजिएगा। बहुत से जिनके उर्स ये 50-100 साल के अंदर उर्स भी एक धंधा बन गया है, एक धंधा है, सज्जादा नशीनी धंधा है, पीरी मुरीदी धंधा है, उर्स धंधा है। चंद छोकरे मिल जाते हैं, किसी भी मजार को ढूंढ लेते हैं, कहीं कुछ भी नहीं है। और अब तो ये हो गया है, अब माज़अल्लाह शौक ये है कि मेरा भी उर्स होना चाहिए। सालाना फातिहा नहीं हो रही है भाई, मगफिरत की दुआ नहीं हो रही है, सबके उर्स हो रहे हैं। बहुत माजरत के साथ एक बात याद रखना, देखिए मैं जानता हूं कि ये बातें आपको कड़वी लगेगी, बुरी लगेगी, लेकिन चूंकि आपका अकीदा बचाना भी तो जरूरी है ना, वरना अगर इन फराडी लोगों को विलायत डिक्लेयर कर दी गई और दादागिरी और बाबागिरी की बुनियाद पर ये वली मान लिए गए तो एक सदी के बाद वो नुकसान होगा कि जिसका हम अंदाजा नहीं कर सकते। इसलिए आज अगर हमें कोई गाली देकर मेरा मसलक महफूज हो जाता है और मेरे मसलक वालों का ईमान महफूज हो जाता है, तो एक अमीनुल कादरी को 4 गालियां पढ़ने से उसका नुकसान क्या होना है, याद रखिएगा। इसलिए मैं ये बात कर रहा हूं, ये रिकॉर्ड बनेगी, कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो लोगों तक ये जिक्र आएगा कि जिस वक्त ये फराड हो रहा था उस वक्त तो कुछ लोग ऐसे थे जो चीख रहे थे, जो चिल्ला रहे थे, जो आवाज लगा रहे थे, जो एहतजाज दर्ज करा रहे थे। याद रखना, एहतजाज दर्ज कराया हुआ वक्त के जमाने और हालात के साथ लोग उस जमाने में दबा देते हैं, लेकिन हर जमाने में वो जिंदा रहता है। मिसाल के तौर पर इमाम अली मकाम ने शहीद होकर एहतजाज दर्ज कराया, लेकिन यजीद के चेहरे से नकाब तो खिंच गया ना, और आज तक जो है यजीद और यजीदियत को उस दिन के बाद से कोई कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए इन खुराफात को भी एक दिन आएगा कि लोग रिजेक्ट करेंगे, कोई कबूल नहीं करेगा, लेकिन किसी को तो
موج دریا کا حریف بننا پڑے گا. بہت کچھ سوچ کر میں بھی بنا ہوں موج دریا